बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। खेड़ा दे नाल मैं हाँ मुफाज करीम। नाज़रीन, क्रिकेट ते असीं गल करते रहंदे हैं, लेकिन अज साडा खास मौजू हॉकी है, साडा कौमी खेड। असीं 3 ओलंपिक्स गोल्ड मैडल इहदे विच जिते ने, ते 1971 ते 1994 विच भी असीं वर्ल्ड कप टाइटल जित्तिया। असीं वेखदे सीगे, मैं स्कूल तो जदों आंदा सीगा मैनूं इंतजार रहिंदा सीगा कि हसन सरदार नूं वेखां, शहबाज सीनियर नूं वेखां, बड़ा मज़ा आंदा हुंदा सी। इंडिया नूं भी असीं कहंदे ना किसी खाते समझदे नहीं सीगे। आस्ट्रेलिया होए, अगे अर्जेंटाइन होए ते न्यूजीलैंड वर्गी टीमां नूं भी असीं हराया, लेकिन उस तो बाद वक्त गुजरते नाल नाल जो असीं वेख्या इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होया, जिहड़े फंड्स सी जिहड़े ना फंड्स वो घट हो गए ने। सोशल मीडिया ते आके साडे जिहड़े खिलाड़ी सन उन्होंने बयान देना शुरू करते जी कि सानू तो फैडरेशन किसी खाते लिखदी नहीं है। फिर साडी हॉकी तबाही की तरफ गई। असीं वेखदे सन कि जिहड़े शायकीन ने जिहड़े इहदे विच तवज्जो रखदे सीगे वो भी आहिस्ता आहिस्ता दूर होंदे रहे ने। तो हुण जाके मामला कुछ सानू ठीक नज़र आ रहे हैं। सानू पता है कि अर्जेंटाइन में प्रो हॉकी लीग का आगाज़ हो गया, तो पाकिस्तान 8 साल में पहली बारी इत्थे गया है। तो साडा जिहड़ा पहला मुकाबला है अज हॉलैंड के नाल है। हॉलैंड के बारे थानू मैं दसां तो दुनिया की नंबर 1 टीम है, हर लिहाज नाल बड़े टाइटल जीते हैं। तो हुण शायकीन कह रहे हैं जी इन्हां दा साडे नाल कोई मुकाबला ही नहीं है। तो मेरा उन्होंने यह पैगाम है कि जे मुकाबला नहीं भी है, हो सकता है असीं अपसैट कर दईए। यह जिहड़े साडे मुंडे गए ने, यह पाकिस्तान का परचम बुलंद करन गए ने। जिहड़ी टीम ज़्यादा मेहनत करती है वह जितदी है। साडे नाल असगर सलीमी साहब मौजूद ने। तो असगर साहब असीं गल करते पाए सीगे कि शायकीन कह रहे सीगे कि साडा कोई मुकाबला ही नहीं है। तो हो सकता है कि टीम अपसैट कर दे, क्योंकि इन्हां विच टैलेंट तो बहुत है, यह भी ग्रास रूट तो उत्ते आए ने। जी बिल्कुल, ਜਿਹੜੇ जिस तरह तुसीं पहले भी जिक्र किया है कि पाकिस्तान ने हाकी दे खेल दे विच बादशाहत कीती हैगी है। साडे कोल 3 ओलंपिक्स हैगे सी, साडे कोल 4 ਜਿਹੜੇ वर्ल्ड कप हैगे सी, इहदे अलावा असीं चैंपियन ट्रॉफी जिते, अजलान शाह जिते, और एशिया दे वर्ल्ड दे ਜਿਹੜੇ टाइटल हैगे सी सारे दे सारे साडे कोल हैगे सी। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛਿੰਦੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵਜੂਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਫੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੀਮ अर्जेंटाइन गई है फिर भी बड़े मसले मसाइल है सी। पाकिस्तान हाकी फेडरेशन ने हुकूमत को 70 करोड़ रुपया मंगया है सी, लेकिन हुकूमत ने 25 करोड़ रुपया जिहड़ा दिता है, और उन्होंने कहा जी कि 25 करोड़ है इहदे विच तुसीं खेलो। तो हुण टीम चली गई है इस्लामाबाद। इस तो पहले जिहड़ा कैंप लगा सी, इस तो पहले इत्थे भी एक थोड़ा जिहा मसला मसाइल हो गया सी। खिलाड़ियां नूं हाली तक जिहड़ा ना डेली अलाउंस नहीं मिल सके, और अगर डेली अलाउंस मिलते भी है ना फिर भी एक रौला पिया है। और रौला की है कि पाकिस्तान हाकी फेडरेशन की पॉलिसी के मुताबिक जिहड़ा इंटरनेशनल हुंदे ने पर डे जिहड़े हैगे ने 30,000 रुपया पाकिस्तानी रुपया च मिलता है, लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कह रहा है कि $40 असीं देंगे। इत्थे भी एक मसले मसाइल है। और जो अर्जेंटाइन तो पहले एक तकरीब हुई थी, बड़ी शानदार तकरीब हुई सी लाहौर दे विच, जिहदे विच पाकिस्तान हाकी फेडरेशन दे जिहड़े सदर सी तारक गुप्ती भी मौजूद सी। इहदे अलावा अपना सैकटरी जनरल जिहड़े राणा मुजाहिद अली खान वो मौजूद सी, शहबाज सीनियर सी, होर भी बड़े 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 ओलंपीयन है सी वो भी मौजूद है सी। और जिहड़े पाकिस्तान के जिहड़ा FIH मास्टर कोच है ताहर जमान जिहड़ा इस वक्त टीम के नाल हैड कोच बन के अर्जेंटाइना दे विच मौजूद है, उन्हां नाल भी बड़ी तफसीली गलबात हुई सी। उन्होंने भी, मैं उधर तुहाडे सवाल की तरफ ही आ रहा वां, उन्होंने भी यही कहा हैगा सी कि जिहड़ी इस वक्त हॉलैंड दी टीम है वो पहले नंबर ते है, अर्जेंटाइन दी टीम दुनिया दे विच 6ठे नंबर ते है, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਲਮੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਹੁਣ। लेकिन सिचुएशन थोड़ी जी काफी हद तक बदल चुकी है, लेकिन पाकिस्तान ये मैच इत्थे जित नहीं भी सकते। फिर भी पाकिस्तान हाकी नूं ते पाकिस्तानी जिहड़े प्लेयर हैगे ने उन्हां नूं फायदा ही फायदा है। क्यों? क्योंकि बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान जिहड़ी टीम हैगी है यूरोपी टीमां दे नाल खेलेगी। और चूंकि जिस तरीके नाल तुसीं भी जिक्र किया है कि पाकिस्तान पहली दफा जिहड़ा है FIH प्रो लीग दे विच शिरकत कर रहा है। पहला जिहड़ा एडिशन होया सी 2019 दे विच, उहदे विच पाकिस्तान ने शिरकत करनी सी, लेकिन ओही फंड की कमी आड़े आ गई, माली मुश्किलात जिहड़ी गए जिंदी वजह नाल असीं इहदे च शिरकत नहीं सी कर सके। और हुण सानू जिहड़ा 2019 के बाद अल्लाह ताला ने मौका दिता 2025, ये भी एक समझ लो कि एक मौजज़ा ही होया। किस तरीके नाल
ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ FIH ਜਿਹੜਾ ਨੇਸ਼ਨ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨਰ ਅਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮਸ਼ੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਖਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, DG ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪੋਰਟਸ ਬੋਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 25 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਰਕ ਬੁੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਉ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕੌਮੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੇਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਤੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਅਗਰ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਨੇ ਖੁਦ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹੀ ਤਮਾਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੰਡ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਪ੍ਰੋ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੈਸੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ 9 ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹ 10 ਤੋਂ 15 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਲੇਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੂੰਕਿ ਪ੍ਰੋ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ 16 ਮੈਚ ਖੇਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਏਗੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਾਏਗੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਗਲੇ ਮਰਹਲੇ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਔਰ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਹਲਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਜਾਏਗੀ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਖੇਲੇਗਾ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਹਰੀਫ ਭਾਰਤ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2 ਮੈਚ ਖੇਲੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਨੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਔਰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਆ ਹਾਲਾਂਕਿ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਗੇਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਟਰੋਫੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੱਭੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਹਾਕੀ ਦਾ, ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਦ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏਗੀ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ? ਅਜੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ FIH ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੂੰਕਿ ਸਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ ਤੈਯਬ ਇਕਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਖੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਏ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ FIH ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ
ਟੀਮਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਤਰਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ, ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਕੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ। ਮੁਫਾਸਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਤਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਈ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਅਰੂਜ ਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਸੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ 3-3 4-4 ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ PIA ਵੀ ਹੈ, ਕਸਟਮ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਖੇਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਖੇਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਦਾ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ PIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਡ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜੂਨੀਅਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਤੋਕੀਰ ਡਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਅਰੂਜ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆ ਨੇ तमाम तर सहूलियात ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਨੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹਾਕੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਚੌਧਰੀ ਅਖਤਰ ਰਸੂਲ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਦਾਦਾ ਅਲੀ ਅਜਮੇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਲੋਕ ਹੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਰੀਖੀ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 1982 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ 1994 ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਲਈ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਲਈ। 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰੋਫੀ ਵੀ ਜਿੱਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਹੀ ਸਿਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਤੋਂ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਅਮਾਰ ਸ਼ਕੀਲ ਬੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਚਿਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖੇਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਕੀਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਹਿਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਚ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿਖਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੋਚ ਉਹ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਪਿੰਗ ਸਿਖਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੀਦ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਔਰ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਤਾਹਰ ਜ਼ਮਾਨ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਕੋਚ ਹੈਗੇ ਨੇ FIS ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕੋਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੋਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਾਹਰ ਜ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕੋਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਵੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਵੋ, ਸੀਰੀਜ਼ ਟੂ ਸੀਰੀਜ਼, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਟੂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਾ ਲਾਵੋ, ਬਲਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਚ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ
ਅਗਰ ਗੋਲਕੀਪਰ ਕੋਚ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਵਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਕੋਚ, ਉਹ ਵੀ ਖਿਦਮਾਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਮਾਨ ਅਕਬਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਕੀਪਰ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲੀਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਹਾਕੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ, PSL ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ, ਲਾਰਡਸ ਦੇ ਤਾਰੀਖੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ PSL ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟ ਕੇ ਹੁਣ ਆਲਮੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੀ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖੇਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਖੇਲਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੇ ਈਵਨ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮਾਲੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। IPL ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੱਲ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਹਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲਾਰਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ ਉੱਤੇ ਤਾਰੀਖੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਮਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਇਹਨੂੰ ਲੀਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਚੂੰਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੰਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਰਤਖਾਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਫੈਸਲ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਰਮੀਜ਼ ਰਾਜਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਔਰ ਵਸੀਮ ਅਖਤਰ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਮਯਾਬ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਕਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਯੂਰ ਆਵਾਮ ਹੈ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਾਵਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਨੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਸ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚੂੰਕਿ ਕੱਲ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਸਰਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਚੂੰਕਿ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਫਨਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਲਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਨੰਬਰ 1 ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਫਰਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਖੇਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਸਬੀਹ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਹੈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਮੈਚਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵੀ तमाम तर ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਲਮੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਫਾਫ ਡੂ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ IPL ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂਗਾ, ਐਤਕੀ PSL ਖੇਡਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੋਇਨ ਅਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਲੈਨ ਮੈਕਸਵੈਲ ਨੇ ਵੀ IPL ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਗਾਮਜ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਕੀ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਂਗੇ। ब्रेक तो बाद खुश आमदीद यूसुफ अंजुम साहब साडे नाल मौजूद ने। यूसुफ साहब यह कहा जा रहा है कि हुण जिहड़ा है ना हॉकी विच एक 14वें नंबर की टीम का आलमी नंबर 1 टीम नाल की मुकाबला होएगा ते ये जिहड़े साडे खिलाड़ी हैं ये तो ग्रास रूट तो ही उपर आए ने ते तुहानूं लगदा है कि अपसेट कर सकते हैं हॉलैंड की टीम नूं? मुफाद जी अगर तुसी सच्ची पूछो तो नहीं कर सकते ने। ये प्रो लीग च पाकिस्तान टीम का जाना ही बड़ा वड्डी कामयाबी हैगी आ। दुनिया की नंबर 1 टीम के खिलाफ खेलना, उस तो बाद ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਟੌਪ 3 ਟੀਮ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 8 ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 2017 ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਾਅਵਤਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਨ ਸਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਡਾਲਰਾਂ ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੌਕਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋਈ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋਈ ਮੈਚ ਡਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੈਂਡ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਸਪੇਨ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਸ ਸਤਹ ਤੇ ਕਦੇ ਖੇਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਹੈ ਵਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਯਾਰ ਕਿ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਚ ਡਰਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਜਿੱਤਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਜਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏਗੀ 16 ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੀਮ ਰੈਲੀਗੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟੀਮ ਚ ਆਵੇ, ਉਹਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ 8 ਨੇਸ਼ਨ ਕੱਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਖਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਟ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖਣੀ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ PHF ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਜਾਓ ਖੇਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਖੇਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਖੇਲ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਨੇ, ਪਹਿਚਾਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਵਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 14ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਚ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੌਪ 10 ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੱਭਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਲੱਭਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਚਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਦਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਟੌਪ 8 ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 9 ਨੰਬਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਟੌਪ ਟੀਮ ਚ ਟੌਪ 8 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਆਉਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ 2027 ਦੀ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ
ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਹੈ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਚ ਉਹ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਰਚੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਖਰਚਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੁਜਰਾ ਕਰੇ, ਥੋੜਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, 2-3 ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਲਈ ਦੁਆ ਗੋ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨੇ? ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੀਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮਾਦੀ 'ਚ ਖਿਡਾਰੀ ਪਿੱਟਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਾਫੀ ਨੇ? ਮੁਫਾਦ ਜੀ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਨੇ ਅਗਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੀਗ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੱਲੇ ਤੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੇਲੀ ਅਲਾਉਂਸ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਾਮ ਖੁਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਮਿਲ ਦਾ ਮਜਮੂਈ ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਈਏ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਪਾ ਕੇ, ਡੇਲੀ ਅਲਾਉਂਸ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪਾ ਲਈਏ, ਹੋਟਲਿੰਗ ਵੀ ਪਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ PHF ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਲੀ ਬੇਜ਼ਾਬਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਪੋਰਟਸ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਮਕਨ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਦੁਬਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟੌਪ 5 ਟੌਪ 6 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਹੋਵੇ, ਟੀਮ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਇੰਤਖਾਬ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ 50 ਕਰੋੜ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, 50 ਅਰਬ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ PSL ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।